अस्सलाम वालेकुम। यूरोप आके अब्बा जी इतने खराब हो गए, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सुनिया कि लोगों के बच्चे खराब हो जाते, जवान कहते मेरे तो अब्बा जी खराब हो गए। हालांकि पाकिस्तान असी सारे अब्बा जी तो बहुत ज्यादा डरते सा। 5 टाइम की नमाज पढ़वाते सी, आपू मस्जिद जाके नमाज पढ़ के आते सी। घर जरा सारी उची आवाज गल करें तो सारे सहम जाते सी। इतना ज्यादा अब्बा जी का रोब सी। खानदान वाले भी आते सी भाई होरी बड़े शरीफ ने। कहता हूँ गर्मी की वजह नाल जिहड़ा तबीयत जरा ज्यादा खराब होने लग पई सी ने। 2-3 बार जाके ड्रिपां लवा के लेंदियां। मैं अम्मा नूं आख्या क्यों ना इन्होंने मैं यूरोप का चक्कर लवा ला। अम्मा जी कहते ठीक है तेरे अब्बा को पुछनी। जिसले पूछा कहते ना ना मैं नहीं किसी पासे जाना, मैं घर ही ठीक हाँ। कहता फिर बड़ी मुश्किल ना उन्होंने राजी किया अब्बा जी नूं। फिर चलो मैं वीज़ा लवाया ते अल्लाह कीता अब्बा जी का फटोफट जिहड़ा यूरोप का वीज़ा लग गया। कहता मैं बड़ा खुश हाँ, अगू मैं इत्थे मुड़िया ना रहना डेरे ते। मेरा अपना जाति ते मकान है को नहीं, किसी के मकान का एड्रैस दे के तां अब्बा जी का मैं वीज़ा लवाया सी। कहता अब्बा जी इत्थे पहुंचे तो मैं बड़ा खुश हाँ। नाले मेरे खानदान च बड़ी गल हो गई सी कि अब्बा जी नूं जिहड़ा बाहर बुलाया। कहता जिसले मैं लिया डेरे ते पहला तो अब्बा जी घबरा गए। 6-7 असीं उत्थे मुड़े रहने हैं। कहता छोटा जिहा मकान है, कोई 1-2 ने थले गद्दा पाया, 1-2 दियां मंजियां ने। कहता बहरहाल अब्बा जी देख के ना पहला तो परेशान होए, लेकिन कहता एक मुड़े नूं मैं आख्या यार तू अपना जिहड़ा बैड है ना दे 3 महीने वास्ते, जिहड़े पैसे तेरे किराए दे ने अद्धे मैं दे दिया करांगा। वो कहता नहीं किराए का कोई मसला नहीं, ठीक है तू जिहड़ा तेरे अब्बारी साडे अब्बारी ने टेंशन ना लै। कहता उन्होंने गद्दे ते पा दित्ता ते मुड़े बहुत ज्यादा इज्जत करन लग पे। कहता मैं तो काम ते टुर जांदा सा, मुड़े 2 जिहड़े ने वो घर हुंदे सी। कहता अब्बा जी ने गप्पा शप्पा लांदे रहंदे सी। शामी जिसले मैं आंदा अब्बा जी कोल पुछदा अब्बा जी बड़े खुश होंदे, कहते बड़े चंगे मुड़े ने, बाहर लैके जांदे फरांदे टरांदे ने। कहता मैं दिता अब्बा जी नूं अपना बैंक का कार्ड, क्योंकि वो मुड़े जिहड़े ने अपने कोल पैसे शैसे बाहर लाण लग पे सी। अब्बा जी ने दस्सिया ए फलाने मुड़े ने इतने पैसे लाए, फलाने ने इतने लाए, तू इन्हां नूं दे दी। कहता मैं आख्या अब्बा जी खैर है, मैं भी इन्हां ते पैसे लांदे नहीं, तू पुत्तर इन्हां नूं पैसे होण ही दे। कहता फिर मेरे को कढ़ा के हालांकि इकट्ठे जाईदा बाहर जाके खर्चा वगैरह करीदा सी, लेकिन अब्बा जी ने जबरदस्ती जिहड़ा मैनूं उन्हां नूं पैसे दवा दिते। कहता पैसे दवाए अब्बा जी नूं मैं कार्ड दिता। मैं अब्बा जी हूँ जिधर भी तुसां जाना ना यह बैंक का कार्ड है, यह कोड है, जिस तुसीं किते मारोगे तुहानूं दस देणगे, तुसीं अपने पैसे आपू लाओ। कहता होर छड़ के कोई 1000 यूरो मैं उन्हां दी जेब च भी पा दिता। चलो मैं इत्थे फिरन टुरन वास्ते आए ने। कहता पहला तो बड़े घबरा गए, फिर जिहड़े मुड़े दोए वेले ने उन्हां जिहड़ा ना अब्बा जी नाल गप्पां लाणियां शुरू कर दित्तियां ते अब्बा जी नूं बाहर लै जांदे सी फरां टराण वास्ते। कहता जिसले मैं शामी काम तो आंदा ना ते अब्बा जी अगे घर ही कोई नहीं सी हुंदे, मैं उन्हां नूं फोन करना कि अब्बा जी किधर गए ने, ए साडे नाल ही ने अंकल होरी, तू टेंशन ना लै, बड़े खुश ने, आला गल कर लै। कहता अब्बा जी ने गल करनी तो अब्बा जी वाकई बड़े खुश ने। ठीक है मुड़िया मैं बाहर इंजॉय कर रहा। कहता इंज करते सी अब्बा जी नूं लैके जांदे सी बाहर। एक दिन तो लैके सीधे उत्थे समुंदर ते। कहता समुंदर ते खड़ के कहते आओ जी अंकल जी, कहता नाल होर छड़ के वीडियो बनाईयां सी ने सारियां, बड़ी मुश्किल उन्हां कोल मैं डिलीट मरवाईयां ने। कि मैं कहा यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहता समुंदर ते जाके उत्थे बहालदे अंकल नूं, अंकल जी देखो ए कुड़ी किंजदी है, एहदे पट देखो, एहदियां लत्तां वेखो। कहता बिल्कुल जाके जिथे वो लत्तां खिलार के पईयां ने समुंदर ते धुप लैण लगी हुंदियां ने, उत्थे जाके कोल बिठा दिंदे ने। अंकल जी ए देखो एहदियां लत्तां सही ने, ओहदियां सही ने। पहला तो कहते अंकल होरी झकदे रहे, जरा मासा भी इन्हां नाल गल खुल के ना कीती। कहता जो मुड़े ज़्यादा खुले ना अंकल कहते नहीं वो फलानी ठीक है, फलानी ठीक है। कहता करदे कराया अंकल ही जिहड़े उन्हां नाल खुल गए। कहता फिर वो भी इसे तरह खुल के गल्लां करन लग पे भी तक्कू किन्नी सोहनी है। कहता इंज होया कि अंकल होरी जिहड़े आंदे ने जी रोटी खाइए। कहता रोटी खवा ली अंकल नूं, कहते मारो जी कार्ड। अंकल कार्ड मारिया उत्थे जो उन्होंने अंकल तो नहीं पता कि इतने पैसे लग जाएंगे। उन्होंने जनाब उत्थे रोटी छोटी खवा ली। बाद कहते हैं अंकल जी आओ हुण शामां वेले थोड़ी देर ना उत्थे डिस्को चलने आ। अंकल तो नहीं पता कि कोई सिस्टम होंदा। अंकल ही कहना उत्थे डिस्को तक ऐसी एक पिंड च रहिंदे सी। कहते डिस्को लै गए, उत्थे गाना लगे आ, उत्ते म्यूजिक लगे आ। अंकल ही कहते यार मैं नहीं इत्थे वड़ना, तुसीं बाहर निकलो। अंकल जी ठहर जो 2 मिनट सबर कर जो। कहते अंदर खड़ के तो एक माई नाल जिहड़ा अंकल नूं ला दिता। माई जिहड़ी आ नाल जुड़ के अंकल दे डांस करे ते अंकल होरी जिहड़े पहला तो झके, उस तो बाद अंकल भी उन्होंने कलावा मार लिया तो अंकल ही जी बाहर कढ़ लैन ते अंदर करन ही कोरा। वो नाल वीडियो बनाते रहे, पूरा उन्होंने उत्थे शुगल मेला लाया, सारे ताड़ियां मारन लग पे भी अंकल जिहड़ा पूरा जोश विच आ गया। पूरी रात जी अंकर ही उत्थे डिस्को च रहे तो अंकल पता ही ना लगे। और छड़ के पाकिस्तान कहते सी मेरे गोडियां च दर्द हो जाता है। जवान कहते उत्थों लैके बाहर निकले ने, बाहर निकले अंकर ही पूरे टैट हो। कहता सुबह मैं काम ते चला तो अब्बा जी घर आए ने। मैं पूछा कि अब्बा जी किधर गए सो? यार मुड़े फरान टरान खड़े असी तो उधर फिर टुर के आए हैं। कहता हालांकि अपना कार्ड जिहड़ा ना दबो दब मारी जा रहे सी पैसों वास्ते। उत्थे डिस्को च भी जिहड़ा ड्रिंक करते सी मुड़े वो अंकल होरी कार्ड मारते सी पे। कहते जिसे थोड़ी चीज़ खरीदो ना कार्ड तो उसले उत्ते चिप मारो तो कड़िक हो जाती।
ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਇਆ ਟਰਾਇਆ, ਅੰਕਰਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੱਕ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪ ਸ਼ੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਟਰਾ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲੋ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਥੱਲੇ ਟੱਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੁੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀਏ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ PCO ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਝੱਕਦੇ ਸਾਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੇ ਘਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 3000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਚ ਹੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੱਕਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕੋ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ PCO ਦੇ ਵਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੇਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, 6-7 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਕੇ PCO ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ دیਵਾਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੱਕਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇਗੀ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਯੂਰੋ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 13-14 ਯੂਰੋ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ 4 ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਅੰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕਰ ਹਰੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਛੁੜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਯੂਰੋ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝਕਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੇ, ਆਵਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ, ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।